सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधियै, पूर्ण सतगुर ज्ञान। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी के अध्याय 38वें विच अज आपां भाई लालो जी के मिलाप का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। श्री गुरु नानक देव जी का नाम ध्यान नाल बंदा संसारक बंधना विच नहीं पैंदा। श्री गुरु नानक देव जी सुखां दे सागर हैं अते उन्हां दा रूप बहुत उजागर है। वह सारे पखंडां नूं जित लैण वाले हैं। गुरु जी दुख अते दलिद्र नूं नाश करन वाले हैं। कमल वांग सुंदर उन्हां दे चरण हैं, जिन्हां नूं दास नमस्कार करदा है। जिहड़ा भी उन्हां दी शरण आउंदा है उस दे सब पाप दूर हो जाते हैं। मरदाने नूं अपने नाल लैके वह सुल्तानपुर नगर तो निकल पए। श्री कमल नैण अते परम परबीन बुद्धि वाले गुरु जी ने यह बचन कहे, चलो तुहाडा किहड़े पासे जाण नूं चित करदा है, हुणे दस दिओ तां कि उस पासे वल चलीए। गरीब अते दुखी लोकां दे उद्धार करन दे कारज वास्ते वह चले सन, सारी मानवता दे कल्याण वास्ते जिहड़ी दुखां कारण दली मली पई सी। भाई मरदाने ने कहा, हे गुरु जी, जिस पासे वल जाण दी तुहाडी इच्छा है उस पासे वल चलो, अग्गा तुहाडा है, मैं पिछे पिछे चलांगा। जगत गुरु जी कहते हैं, एमनाबाद नां दा एक नगर हिरदे विच जाणो, उत्थे एक लालो नां दा तरखान रहिंदा है, चलो पहलां उस नूं मिल लईए। इस तरह कह के सुंदर मुखड़े वाले गुरु जी हौली हौली चाले चलते हैं। 17 दिन चल के एमनाबाद नगर जा पहुँचे। पापां दा नाश करन वाले अते अपने सेवकां दे आनंद हारे भाई लालो दे घर पहुँच गए। भाई लालो वेख के खड़ा हो गया अते हाथ जोड़ के चरनां ते वंदना कीती। दर्शन करके भाई लालो जी का मन शांत हो गया अते हिरदा आनंद नाल खिड़ उठ्या। तैनूं सदा करतार चित आवे। गुरु जी ने भाई लालो नूं असीस दित्ती अते कहा, बैठ के किरत करो। फिर भाई लालो पुछण लगा, हे किरपा दे घर कित्थों आए हो, मैनूं दसो। सुंदर वेस, अनुपम रूप अते मुक्तिदाते दे मिठे वचन सुन के मेरे मन विच निरंतर प्रीत वध रही है। तुहानूं वेख के मन नूं शांति मिल रही है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, असीं परदेसी हाँ, साडा घर नेड़े नहीं है। तुसीं वेखदे हो साडा फकीरी वेस है। असीं देशां विदेशां नूं वेखण वास्ते निकले हाँ। दर्शन करके पाप मिट जाते हैं। शुभ मुखड़ा बिराज रहा है। संसार विच जन्म मरण नष्ट करन हारा है। तुहाडा शरीर शोभ रहा है। साडे वर्गे बंदे पाप कमाउंदे हैं। तुसीं उन्हां नूं मुक्ति देण लई उदार चित हो। तुहाडे बचन सुन के हिरदे विच बड़ा सुख प्राप्त हुंदा है। तुसीं सुख दाते, मुक्ति दाते अते श्रेष्ठ संत हो। मैनूं नाम सिमरन दी दात बख्शो। मैं तुहाडे चरनां दी शरण आया हाँ। भाव मेरे मन ने तुहाडे चरनां दा आसरा लिया है। हे किरपा दी खान, मेरे ते किरपा करो। यह बचन सुन के गुरु जी बोले, आप सब कुछ जान जाओगे। हुण बैठो ते हरि दा नाम जपदे होए अपनी किरत करो। भाई लालो जी ने फिर कहा, सुनिया है कि नानक नामी एक तपा प्रगट होया है। मैनूं लगदा है तुसीं ओही हो। तुहाडे वर्गा कोई मनुख नहीं दिसदा, भावें 10 दिशावां विच ही खोज करिए। तद भी जद तक तुसीं आप नहीं कहिंदे मैनूं प्रतीत नहीं आउंदी। मरदाने ने कहा, ओह समझो जे चित्त विच शरधा रखो। यह सुन के भाई लालो जी ने कहा, तेरा किहड़ा वर्ण है अते तेरा की नाम है, अपना सारा वृतांत सुणाओ अते यह भी दसो कि तुहाडा घर किस थां है। मरदाने ने कहा, मरदाना मेरा नां समझो, मैं इन्हां दे नाल फिर रहा हाँ।
ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਹਨ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣਿਆ, ਜਦ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪਲੰਗ ਡਾਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਪੂਰਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਹਿੱਤ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਅਨੁਪਮ ਹੈ। 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਵਸਾਗਰ ਤਰ ਕੇ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਕਰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਚਾਹਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਣ ਲਾਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਛਲ ਰਹਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਆਵੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਵਰਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਮੇਤ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਮੋਹੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੋ। ਸੰਸਾਰ ਬੰਧਨ ਜੋ ਸੱਪਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਲਈ ਗਰੁੜ ਹੋ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਭੋਜਨ ਇਸ ਥਾਂ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਭਾਵ ਚੌਂਕਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਲਿਆਏ। ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਛਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਆਪ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਰਾਹੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੋਜਨ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਮਰਦਾਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਦਿਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਬੇਦਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੁਦਾਮੇ ਪਾਸੋਂ ਚਾਵਲ ਲਏ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛਕੇ। ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭੀਲਨੀ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬੇਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਖਾਧੇ। ਭਗਵਾਨ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਬੰਧਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੜੀ ਦੀਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਛੂਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲ ਹੱਥ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਜੋ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਆਤਮ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਨਾਹਤ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜੰਮ-ਜਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਠਾਣ ਲਈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁਣ ਚਾਹਤ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਦੀ ਗਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਹੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਜਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਕੀਰ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੀਏ। ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਲਾਲੋ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਔਗਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਸਮਝੋ। ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਲੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਕੋਈ ਕਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਠਹਿਰੋ, ਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਭਰ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਿਆਨਕ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਬੈਠਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਬੋਲਦਿਆਂ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਵਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। 1 ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਠਹਿਰੋ। ਹੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਦੀਨਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਲਾਲੋ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਮਰਦਾਨੇ, ਇੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਰਹਿ ਪਏ। ਜਦ 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜੰਮ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਪੈਰ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ। ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਧਵਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਫੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਚੰਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਧੁੱਪ ਜਿੱਥੇ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਤਾਰੇ ਉੱਥੇ ਚਮਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੇਮੁਖਤਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਸ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦਾ 38ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।